न घर आए मेहमान। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले की राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ये ले गए। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्हें सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राहुल के घर रखते 1 महीना हो गया। அதே மாதிரி 1 मंथ போயிட்டு राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, अब कुछ कह भी तो नहीं सकती। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उद्यम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा पूरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी को बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से देखती क्यों नहीं? सीमा बोले, जब से बुआ फूफा जी आए कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन को तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जंप की छुट्टियाँ तो खत्म हो गई होंगी ना? फूफा जी बोले, राहुल, मैंने जंप तो कब की छोड़ दी। अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अभी मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझा गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं है। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ की बताई। सीमा बोली, जब ही सीधी अंगुली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। अब यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी बात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ
उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहाँ आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम मैं से कौन पहले मेरा भोजन बनाना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा का सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सीख। हंस कहानी में से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ ने परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பையன் வந்து ஏசி கேட்குறான். அதுதான் வந்து இங்கே கதை. இல்லை கதையோட கருத்துன்னா கதை நம்மில் அறிய எங்களுக்கு எந்த உறவு தகாத பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது இணைகிறது. அத்தையின் குடும்பம் அவர்களின் உறவை தவறாக பயன்படுத்தி மற்றவர்களை துன்புறுத்தியது. இதுதான் வந்து அந்த இதுவோட இது. ராகுல் வந்து தனது மனைவி சீமா மற்றும் அவரது தாயுடன் வசித்து வந்தார். கோடை விடுமுறையின் போது ராகுலின் அத்தை ஃபூஃபா அவரோட மகன் சோனுவுடன் வந்து வீட்டுக்கு வந்து தங்க வந்தாங்க. அவங்க வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஃபுஃபாஜி வந்து மிகவும் சூடாக இருந்தால் ராகுலுக்கு கூறினார். வீட்டில் ஏசி இல்லையான்னு கேட்குறாங்க. ராகுலோட தாயார் சகோதரர் வந்து ஏன்னா சில நாட்கள் முன் ராகுல் தனது அறையில் ஏசி பொருத்தப்பட்டதாக கூறினார். இதை கேட்டதும் ஃபுஃபாஜி தனது மகனின் அனைத்து பொருட்களையும் ராகுலின் அறைக்கு எடுத்து சென்றதாக கூறினார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராகுல் அவரது மனைவி சீமாவை வந்து சில நாட்கள் மட்டுமே நினைச்சு அமைதியாக இருந்துட்டாங்க. அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ராகுலோட வீட்டில் வந்து சித்தி மாமா வந்து வாழ்ந்து ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு. அத்தை எப்போது போகிறார்கள்னு சொல்லி ராகுல் வந்து அவங்களோட அம்மா கிட்ட கேட்குறாங்க. அத்தைக்கு மண்டபத்தில் வந்து தூங்குவதன் மூலம் நம்ம எவ்வளோ காலம் வாழும்போது நம்ம போய் மண்டபத்தில் தூங்குறோம். ராகுலோட தாயார் மகன் வந்து உறவினர் வந்து விஷயம் என்றார். இது உறவுங்க விஷயம், அதனால எங்களால் எதுவும் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க. ராகுலோட மனைவி சீமாவும் எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறார். ஆனால் அவர்களின் சிறிய மகன் சோனு நாள் முழுவதும் வீட்டில் பரபரப்பாக இருக்கிறார். நேற்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு புதிய சோஃபா அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து எவ்வளோ நாள் தான் வந்து பரபரப்பாங்க. நேற்று அவர் புதிய சோஃபா மோசமாக கிழிச்சு வச்சுட்டாங்க. புதிய சோஃபாவை கிழித்ததுனால ராகுலுக்கு வந்து மிகவும் கோபம் வந்துச்சு. அவர் மனைவியிடம் சோனு வந்து ஏன் அது தடுக்கலன்னு சொன்னால் அத்தை மற்றும் மாமா வந்து இருந்ததால் சீமா வந்து கூறினாங்க. சிலருக்கு உணவு தேவை. இதன் காரணமாக என் அம்மா மற்றும் அம்மாவின் நாள் முழுவதும் சமையலறையில் கலந்தது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் நான் இப்போது போய் ஃபுஃபாஜியிடம் கடைசியாக எப்போது செல்வேன் என்று கேட்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கூறினார். ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது. பேச்சுவார்த்தையில் ராகுல் ஃபுஃபாஜியிடம் கூறினார். ஸோ வேலை விடுமுறை முடிந்திருக்க வேண்டும். ஃபுஃபாஜி ராகுல் நான் எப்போது வேலையை விட்டுவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது நான் வியாபாரம் செய்கிறேன். இப்போது நான் இந்த நகரத்திலும் சில தொழிலை தொடங்க நினைக்கிறேன். முதலில் இந்த நகரத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள். இதுக்கு 2-3 மாதம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதை கேட்ட ராகுலுக்கு ஃபுஃபாஜி வந்து இன்னும் போவதில்லைன்னு புரிஞ்சிச்சு ராகுலுக்கு அவங்க அத்தை. அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனால் இவர் தனது மனைவி மற்றும் தாயார் கூறினார். நேரான விரலில் இருந்து நெய் வெளியே வராத போது விரலை வளைக்க வேண்டும் என்று சுயமா கூறினார். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இதே போன்ற ஏதாவது செய்யப்பட வேண்டும் சொல்லியிருந்தா வேலையை என்னிடம் விட்டு விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய அத்தையும் மாமா வந்து மொட்டை மாடியில் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அவரோட மகன் வந்து சோனுக்கும் சொல்லிட்டு அவரிடம் சென்று ஒரு சூனியக்காரரை பார்த்தேன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ வந்து சூனியக்காரை வந்து அவங்க வந்து அத்தை மற்றும் மாமா விரும்புகளில் யார் முதலில் எனக்கு உணவாக விரும்புகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மந்திரவாதி பார்த்து மிகவும் பயந்து விட்டு அந்த வீட்டை விட்டு ஓட்டிட்டாங்க. அவங்க கிளம்பின பிறகு சீமா வந்து தனது சூனியத்தின் முகமுடி வந்து கட்டினார். அத்தையிடம் குடும்பம் சென்ற பிறகு அனைவரும் நிம்மதி பெருமிச்சினார். சீமாவின் மாவியார் சீமாவிடம் நீங்கள் நல்ல ஒரு சூனியக்காரி ஆகிறீர்கள் என்று கூறினார். இது சொல்லி அனைவரும் சிரிக்க ஆரம்பித்தனர். அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த யார் வீட்டுக்கு போனாலும் வந்து அந்த லிமிட்டோடு வச்சுக்கணும். ஓவராக போய் அவங்கள அட்வான்டேஜ் எடுத்துன்னா அவங்கள போய் டார்ச்சர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருந்தோன்னா வந்து நம்ம இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு எடுத்துப்போம். அதுதான் இந்த கதையோட இது வந்து மாரல்.